हर वर्ग जिहड़ा किसानां नूं समर्थन दे रहा। तो साडे नाल पत्रकार भी ने ते लेखक भी ने। मिंटू गुरसरे जी पहुंचे। मिंटू जी स्वागत है थोड़ा डेली पोस्ट ते। दसो सारा कुछ देखिया तुसीं, सुन भी लिया, देख भी लिया, कित्थे तक लगदा मोर्चा पहुंचा? देखो मोर्चा जिहड़ा वो एक ऐसे मरहले ते पहुंचा, ऐसे पड़ाव ते पहुंचा जिथे कुछ प्राप्तियां नज़र आउंदियां ने। जिद्दां तुसीं देखो साडी जिहड़ी कला है उन्हें भी करवट लई है, उहदी तसीर बदली है, कला दा जिहड़ा खमीर बदलिया, निखरिया है। फिर असीं देखो सांझा चुल्हा रखदे सीगे पिंडां दे विच, साडा सांझा चुल्हा मुड़ाया। पंजाब हरियाणे दा कॉन्फ्लिक्ट सीगा एक, वो तुहानूं पता है पोलीटिकल इशू बहुत ज़्यादा सीगे, तां वो भी निबड़ गया। अज दे दौर दे विच साडी जवानी जिहड़ी है, जिन्हों कहा जाता सी दिशाहीन है, मंतवहीन है, वो जवानी जिहड़ी एक एग्जाम्पल सैट कर रही है। बहुत प्राप्तियां ने इस देश दे विच। एक फिरकू जहर सी फिजा दे विच, उस फिरकू जहर नूं चूसिया इस एजीटेशन ने। सो इस मुकाम ते जे मैं खड़ के वेखां, बहुत सारियां प्राप्तियां ने इस अंदोलन दियां। आपां कहिए कि जे धर वो नीति इस नीति ते नहीं है, इस नीति ते जे धर ना इनू मापो कि हाँ जी मोदी झुकूगा, किसान जितणगे, वो पता नहीं कितनी लंबी लड़ाई चलनी है। और किसान की लड़ाई कदे खत्म नहीं हुई अज तक। इंडस वैली तो जदों तो आप देखते हैं सिविलाइजेशन होंदी है, तो वो किसान का जद्दोजहद तक कदे खत्म होया ही नहीं और होना भी नहीं है। महेंद्र सिंह टकैत कहते होंदे सी कि 20% ले लो सरकार तो, 80% जिहड़ा रह गया उहदे वास्ते लड़ी चलो। इस तरह ही किसान का संघर्ष चलेगा। पर जो हुण तक इस एजीटेशन ने सफर तय किया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ एक चीज़ां खूबसूरती वेखो ਇਹਦੀ कि नागरिक की लड़ाई भी लड़ी इन्होंने। क्यों मैं दस रहा कि नागरिक का एक फर्ज है ना कि जिस देश के जदों फिरकू तरजीयां बहुत ज़्यादा होण, सियासी सिस्टम के विकास भुल के कम्यूनिटी का एक जिदा कह लीए समाज के कम्यूनिटी का आपस के भेड़ करवाया जाए, कतारबंदी की जाए। उस दौर के जिदा संविधानक प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, संकट खड़े किए जा रहे हैं। मसलन खेती स्टेट सबजैक्ट सी, चक के उन्होंने मसल दिता। फिर नागरिकता ते कानून ले आए, फिर 370 खत्म कर दी, RTI नूं कमज़ोर कर दिता गया। RTI एक मैं कहना दुनिया का खूबसूरत कानून है, दुनिया के टॉप के वधिया कानून गिनोगे ना तो वो RTI आउंदा सीगा, ਉਹਨੂੰ कमज़ोर कर दिता गया। होर किन्ने किन्ने लोकतांत्रिक सिस्टम दे विच जिहड़े साडे खूबसूरत पहलू सीगे, जिद्दां ला लो कि कोई भी बंदा विआह वास्ते आज़ाद है, जिथे मर्जी कर सकदा बालक जोड़ा। पर इत्थे हुण की है कि कोई पिज़्ज़ा खाण जांदा अपनी गर्लफ्रेंड दे नाल, ਉਹਨੂੰ भी चक के अंदर कर दिता जांदा लव जहाद दे विच। तां ਉਹ एक नागरिक दी लड़ाई सीगी कि तुसीं भाई ये गलत कर रहे हो, तुसी संघी ढांचा जो फैडरल सिस्टम है ਉਹਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ उड़ा रहे हो, तुसी धर्मां दे मामले जिहड़े उन्हां दे विच बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हो, ठीक है ना। सो वो नागरिक की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी गल जिहड़ी है इंपोर्टेंट गल जिहड़ी है वो वीरे ये आ कि तुसी एक चीज़ होर भी देखो ना, नोट करो कि ये लड़ाई जिहड़ी कंज्यूमर नूं लड़नी चाहिए सी। कंज्यूमर तुसी भी हो, मैं भी हाँ। मतलब कि हुण एक जखीरेबाजी का तुसी किसी नूं लाइसेंस दे दिता। मैं मिसाल देना तुहानूं, 4 जून नूं आर्डीनेंस आए आ, तुसी देखो उदों आ जिहड़ा आपां भोजन पकाउने आ, ये सोया ऑयल वगैरह जो भी है, उहदा रेट चेक करो। वो रेट सीगा 80 रुपए, अज किन्ना? अज हैगा 140 के करीब। और उहदे ते मनोपली किहदी है? सब तो ज़्यादा वड्डी मनोपली जिहड़ी है वो बाबा रामदेव जां अडानी दी है, अडानी ग्रुप दी है। तो उन्होंने की किया, उन्होंने जो इंपोर्ट करते सीगे वो घटा दिता। मतलब कि आपस के रल गए, जो मनोपली हो गई दो प्लेयरों की, आपस के रल गए, वो उन्होंने घटा के किल्लत पैदा कर दी और अपने को स्टोरेज जी सी खुली कर ली और उन्होंने रेट बढ़ा के बेचना शुरू करता। सो एक कंज्यूमर की भी लड़ाई किसान लड़ रहा। यही तो मैनू मलाल है इस गल का, शिकवा है इस गल का कि असी समझ क्यों नहीं पा रहे कि फैडरल सिस्टम की लड़ाई भी किसान लड़ रहा है, कंज्यूमर की लड़ाई भी किसान लड़ रहा है, अपने हकूकों की लड़ाई भी लड़ रहा है। और असी उन्होंने कह रहे हैं खालिस्तानी है, ये कामरेड है, ये माओवादी है, ये चीन स्पॉन्सर्ड है। असी तो वाहियात गल्लां कर रहे हैं, जद कि असल दे विच सानू तो ठीक है असी सपोर्ट ना करते होइए कि असी दूसरी विचारधारा के लोग हैं, जां पोलीटिकल साडी विचारधारा वक्री है। पर तुसी घट्टो घट्ट जायज़ नूं जायज़ तां मन्नो ना कि वो लड़ाई जिहड़ी है वो एक पासड़ नहीं ਜਾਂ एक पक्ष तो नहीं लड़ रहा किसान, वो लड़ाई बहुत पक्षों तो लड़ रहा है इस देश के। मीटिंगां लगातार जारी है, फिर 19 की मीटिंग रख ली है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जी बनी है, वो एक बंदा बाहर हो जाता है, सरकार फिर कहती है नवी प्रपोजल दो, यानी किसानों तो ही प्रपोजल मंगी जा रही है। की लगता मंशा सरकार की हजे भी नहीं सही लगती?
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵੇੜੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੈਗਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਵੇੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਮਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਲ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਰਾਜ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਮਾਪਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯਾਰ ਅੜੀ ਤੇ ਅੜੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਅੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੜੀ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਛੱਡਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੈਰੀਗੇਡਰ ਪੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਨੌਜਵਾਨ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਾਬਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਾਬਤਾ। ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਰਾਵਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਦਰਯੋਗ ਨੇ, ਪੂਜਨਯੋਗ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਕਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਟੇ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਖੋਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ 31 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ 16 ਸਾਲ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਐਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋਏ ਸਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਪਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਣ, ਲੇਖਕ ਹੋਣ, ਗਾਇਕ ਹੋਣ, ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ। ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ। ਦੱਸੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਮੋਰਚਾ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਦੇਖੋ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਰਹਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਐਸੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਰਵਟ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮੀਰ ਬਦਲਿਆ, ਨਿਖਰਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮੁੜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਹੈ, ਮੰਤਵਹੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੂਸਿਆ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿੱਤਾਰ ਉਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਜੇ ਧਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਪੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੋਦੀ ਝੁਕੂਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 20% ਲੈ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇ 80% ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਚਲੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰਕੂ ਤਰਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇੜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਕਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਸਲਨ ਖੇਤੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਏ, ਫਿਰ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਆਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਗਿਣੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਿਲੂ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਲਗ ਜੋੜਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਹਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਨੇ ਆ, ਇਹ ਸੋਇਆ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਰੇਟ ਸੀਗਾ 80 ਰੁਪਏ, ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ? ਅੱਜ ਹੈਗਾ 140 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਨੋਪਲੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੋਨੋਪਲੀ ਹੋ ਗਈ ਦੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਲਾਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਨ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹੀਆਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ 19 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵੇੜੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੈਗਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਵੇੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਮੱਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਲ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਰਾਜ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਮਾਪਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅੜੀ ਤੇ ਅੜੇ ਆ।
ਪਰ ਉਸ ਅੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੜੀ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ। 26 ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੈਰੀਗੇਟਰ ਪੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਨੌਜਵਾਨ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਾਬਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਾਬਤਾ। ਹਾਂ, ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਰਾਵਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਦਰਯੋਗ ਨੇ, ਪੂਜਨਯੋਗ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਕਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਇਸ ਮੇਲ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਟੇ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਖੋਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੀਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੀਦੇ? ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ 31 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ 16 ਸਾਲ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਐਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋਏ ਸਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਪਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਣ, ਲੇਖਕ ਹੋਣ, ਗਾਇਕ ਹੋਣ, ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ। ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੇ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ। ਦੱਸੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਮੋਰਚਾ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਦੇਖੋ, ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਰਹਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਐਸੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਰਵਟ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮੀਰ ਬਦਲਿਆ, ਨਿਖਰਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮੁੜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਹੈ, ਮੰਤਵਹੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੂਸਿਆ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿੱਤਾਰ ਉਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਜੇ ਧਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਪੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੋਦੀ ਝੁਕੂਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 20% ਲੈ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇ 80% ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਚਲੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ, ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰਕੂ ਤਰਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇੜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਕਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਸਲਨ ਖੇਤੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਚੱਕ ਕੇ
ਉਹਨੂੰ ਮਸਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਏ, ਫਿਰ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਰਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਆਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਗਿਣੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਿਲੂ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਲਗ ਜੋੜਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਹਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਨੇ ਆ, ਇਹ ਸੋਇਆ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਰੇਟ ਸੀਗਾ 80 ਰੁਪਏ, ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ? ਅੱਜ ਹੈਗਾ 140 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਨੋਪਲੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮੋਨੋਪਲੀ ਹੋ ਗਈ ਦੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਲਾਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਨ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਯਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ 19 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵੇੜੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੈਗਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਵੇੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਮੱਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਲ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਰਾਜ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਮਾਪਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਯਾਰ ਅੜੀ ਤੇ ਅੜੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਅੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੜੀ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ। 26 ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੈਰੀਗੇਟਰ ਪੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਨੌਜਵਾਨ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਾਬਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਾਬਤਾ। ਹਾਂ, ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ